یہ بغداد شہر کے چراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کے غریب اور دہاڑی دار مزدور اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانے آتے ہیں۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو وقتاً فوقتاً کچھ کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی، جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہوں سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی، جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہوں پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم لے رہے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا کام کرتے ہو جس کے لیے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدور کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کوئی اور مزدور لے جائیں۔ ہاشم کو بڑا تعجب ہوا، پھر کچھ سوچ کر وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا دیکھیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرائطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرائط لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری کیا شرائطیں ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گی۔ میری دوسری شرط یہ ہے، جیسے ہی اذان ہو جائے گی اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران آپ مجھے کوئی بات نہیں کہیں گے اور نہ ہی میں آپ کا کوئی حکم مانوں گا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں یا نہ دیں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار مزدور ہو، خیر چلو، مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک دن میں مزدور کرتا ہے وہ اس نوجوان نے صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے اپنا کام وہیں چھوڑا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھائے۔ جب ہاشم کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے کو گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے، اس نے کہا، ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہوتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم بھی باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا،
क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा, मैं रोजे से हूँ। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान भी शुरू नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त हुआ तो हाशिम बोला, ए नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ, आपको वो सवाल करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देने का कासिर नहीं हूँ। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में कुछ सीख जरूर लिया। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंचा। एक बार फिर मजदूरों का हजूम शोर मचाए हुए था, अपने दिन भर के मालिक की तलाश में, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया, हुजूर, वो सिर्फ पीर और हफ्ते के दिन ही आता है। ये सुनकर हाशिम वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो थोड़ा ही चला होगा, एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। ये एक निहायत ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। उस ज़ईफ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज उसकी दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जरा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर दी। हाशिम, जो पहले ही हैरत और परेशान था, इस ज़ईफ की बातें सुनकर और भी हैरत में डूब गया। उसने ज़ईफ शख्स को कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ चुप कर देखने लगा कि आखिर ये भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहाँ से पहुँचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक एक आदमी तेज कदमों से चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ए बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। उस आदमी ने दवा का थैला ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और वापस चलने के लिए पलट ही रहा था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखा, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीला रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लिया करे कि नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से चला गया। हाशिम छुप कर ये सारा मंजर देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया था। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा ये दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ आदमी को इसके घर छोड़ा और वापस अपने घर गया। अगले रोज वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद था, मगर आज हाशिम इस दिहाड़ीदार के साथ साथ इस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था। बेसुध, दोनों में कोई भी ना मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद की गलियों मोहल्लों में उन्हें ढूंढता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी
कि फिक्र ना करो, वो अभी आता होगा। हाशिम अभी ये सारा मांजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर का राशन लेकर इस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलख रहे थे, वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रही थी, और इनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ए बंदे खुदा, तुमने तो मुझे अपना गुलाम ही बना लिया है। मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। नीले रुमाल वाले ने इसकी तरफ एक लम्हे के लिए निगाह डाली, गोया वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बीती अपनी हालत बयान कर रहा था। ये एक बेवा औरत का घर था। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से थोड़ा देर से आया और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंची, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहां से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वह बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दिहाड़ीदार मजदूर और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं पता न चल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ। मैंने भी ठान ली है कि चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजा लेने की शरायत बदल चुकी है। हाशिम मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शरायत तो मुझे हर बार हैरान कर देती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 दिरहम लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हजूर मैंने आपसे कहा था ना कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ तो मैं नहीं दूंगा। चुनाचा हाशिम ने दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शरायत याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शरायत सुनने के बाद उससे ही काम करवाता। इसी दौरान हाशिम अक्सर बगदाद की गलियों बाजारों में घूमता रहता और उसे अक्सर औकात वही आदमी नीले रुमाल वाला नजर आता था। हर बार हाशिम ने उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते देखा। उसने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, आखिर वो कौन है और कहां से आता है, और हर बार वो आदमी कुछ कहे बगैर ही वहां से चला जाता है। एक रोज हाशिम चौराहे पर उस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो वो वहां मौजूद नहीं था। उसने दूसरे मजदूर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हजूर
آج وہ نہیں آیا۔ ہاشم نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ حضور نے کہا حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس کا مکان ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاشم جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس پر آپ اصرار کرتے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس پڑے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے پیتل کی ایک ہنڈیا نکالی جس کا منہ اچھی طرح سے بند تھا۔ نوجوان نے وہ پیتل کی ہنڈیا ہاشم کو دیتے ہوئے کہا حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور جب تک ایک سفید داڑھی والا بزرگ وہاں نہ آ جائے وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ جب وہ بزرگ آئے تو وہ آپ سے اس ہنڈیا کا مطالبہ کریں گے، تب آپ نے یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینی ہے۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی ہاشم کو دیتے ہوئے کہا حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ انہیں پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آخر بادشاہ ہیں۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا جسم کو چارپائی سمیت گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا خود بخود انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور ہنڈیا لیتے ہوئے ہاشم نے کہا میں تمہارے کام بخوبی انجام دے دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تمام جواب تو دے دو۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم کیوں لیتے ہو اور پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن 50 درہم لیتے ہو؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان بولا اگر آپ نے میرے سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ ہاشم بولا آخر میں تمہیں کس حال میں کیسے چھوڑ دوں؟ مگر نوجوان کے اصرار پر ہاشم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس رات ہاشم بری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹ بدلتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے جب سورج نکلا تو وہ فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ پہلے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہاشم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وصیت کے مطابق اس نے نوجوان کے جنازے کو گلی میں رکھ دیا اور فوراً چوراہے کی طرف دوڑ پڑا۔ ہانڈی لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس کا نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں غریب اور بدحال لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ہاشم حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ سب افسردہ چہروں کے ساتھ پیتل کی ہانڈی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے اور ہانڈی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہاشم نے ہانڈی ان کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے نم آنکھوں سے ہانڈی کھولی، اس میں ہاتھ ڈال کر ایک نیلا رومال نکالا جس میں سے 2 درہم نکلے۔ وہ وہی نیلا رومال تھا
जो वो नौजवान गरीबों की मदद करते वक्त अपने चेहरे पर लपेट लेता था। चौराहा आहू और सिसकियों से गूंज उठा। कोई भी ऐसा ना था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। हाशिम के बहते आंसू ना रुक सके। अब राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल वही नीले रुमाल वाला था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम से कहा, तुम ठीक समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान था जो हफ्ते में 2 दिन मजदूरी करता, पीर को 50 दिरहम से गरीबों की मदद करता और बाकी हफ्ता सिर्फ 3 दिरहम में गुजारता। जब भी फारिग होता अल्लाह की याद में मशगूल रहता और जो 2 दिरहम ये रुमाल से निकले देखे हैं वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया था। जिन लोगों की वो मदद किया करता था कब बता रखा था कि अगर मैं ना रहूं तो तुम सब इसी चौराहे पर दरख्त के पास जमा हो जाना। अगर हांडी और रुमाल मिल जाएं तो समझ जाना मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। हाशिम ने बुजुर्ग से पूछा, मगर ये नौजवान आखिर था कौन? क्या इसका कोई वारिस नहीं था? बुजुर्ग बोले, मुझे इसका इल्म नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि आज बगदाद के बहुत से घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों का दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा और कितनी बेवाओं के बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। फिर सब लोग नौजवान के घर पहुंचे जहां उसका जनाजा इंतजार कर रहा था। सबने मिलकर उसके कफन दफन में शिरकत की। जब हाशिम जनाजे से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को एक अमानत पहुंचानी है। वो तेज कदमों से महल की तरफ दौड़ा। महल पहुंचा तो खलीफा बाग में वजीर के साथ टहल रहा था। हाशिम ने बात करने की कोशिश की मगर खलीफा ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में आना। हाशिम बोला, जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हाशिम को एक तरफ ले गया। बोला, दिखाओ कौन सी अंगूठी? हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने उसे सीने से लगा लिया और चूमते हुए बोला, ये अंगूठी कहाँ से मिली है? खुदा का वास्ता है, मुझे उस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाला तो इंतकाल कर चुका है, आज ही पूरे बगदाद ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा हजारों की तरह रोने लगा। बोला, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पांव बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ कब्र पर पहुंचा और लपट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम ना मिले, और अब मिले हो तो किस हाल में? हाशिम ने पूछा, हुजूर, आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमगीन क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे की कब्र है। ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाता था और दिन भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। इसने मुझे बार बार समझाया कि दुनिया के मालो असबाब के पीछे ना भागो, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी। ये कहा करता था, अब्बा हुजूर, इतने गुनाह ना कमाए जिनका हिसाब ना दे सके। लेकिन मैं दुनिया के पीछे लगा रहा और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और गुमनाम होकर फकीरों जैसी जिंदगी गुजारने लगा। फिर खलीफा उसने एक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उस चौराहे के दरख्त के पास उसे पा लिया। खलीफा उसके कदमों में गिर गया और सच्चे दिल से तौबा की। बोला, वो नेक रुमाल मुझे दे दीजिए। आज से वो काम जो मेरा बेटा छोड़ गया मैं खुद जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ ये नीला रुमाल अपने चेहरे पर लपेट कर एक या गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।